race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise, you are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise, will run to keep the faith. But the prize I'm always running for is to see you face to face. Now I run, and you are with me. You are here. If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me.
feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fail, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory. 弟兄姐妹平安，平安，我们一同来宣告神的话，来一起起。耶和华，求你将你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名。再一次，耶和华，求你将你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名。好，我们一同起立来向我们的神现在敬拜与赞美。神同在，与你们同在，拍掌。从日出到日落，我要歌颂你的大能，你在列邦中诉说你的同在。我要跳舞当美唱，击鼓弹琴向他欢呼，愿在列邦中造句，神同在，右手举起来，有
手举起来，左手举起来，左手举起来，拍手，拍手，荣耀归真神。我们举起来歌唱，欢呼要向你敬拜，高声赞美神，神与我们同在。来，从日到日落，神同在，神同在，让主的爱敞开你的胸怀，歌唱神同在，欢呼神同在，眼前的大喜变高神同在。右手举起来，右手举起来，左手举起来，左手举起来，拍手，荣耀归真神，大卫主耶稣，颂赞主耶稣，一生一世一世荣耀神同在，从日出到日落，我要歌颂你的大能，并在列邦中诉说你的同在。我要跳舞赞美他，击鼓弹琴向他欢呼，愿在列邦中高举神同在。右手举起来，右手举起来，左手举起来，右手举起来，拍手，拍手，荣耀归真神。哈利路亚！我的心起来歌唱，欢呼要向你敬拜，高声赞美神，神与我们同在。哦，神同在，哦，神同在，让主的爱敞开你的胸怀，歌唱神同在，欢呼神同在，愿全地上喜宣告神同在。右手举起来，右手举起来，左手举起来，拍手，荣耀归真神，高举主耶稣，颂赞主耶稣，一生一世荣耀神同在。哦，神同在，哦，神同在，让主的爱敞开你的胸怀，歌唱神同在，欢呼神同在，愿全地上齐宣告神同在。右举起来，右手举起来，左手举起来，拍手，拍手，荣耀归真神，高举主耶稣，颂赞主耶稣，一生一世是荣耀神同在。哦，神同在，哦，神同在，让主的爱敞开你的胸怀，歌唱神同在，欢呼神同在，愿全地大气宣告神同在，愿全地，愿全地大气宣告神同在。再一次，愿全地大气宣告神同在。拍着，现在众荣耀归我们上主，哈利路亚，哈利路亚。我们依然站立，愿我们圣洁像主，因为我们所造原是按着神的形象来造的，我们圣洁是理所当然的。主，我来到你的面
上你的祭坛，赦免我罪，除去羞愧，使我完全的自由。主，我来到你的面前，主，我走上你的祭坛，毫无保留，全然顺服，献上自己为活祭。举起我的心，举起我的心，主，我仰望你，来光照我，使我渴望圣洁像你。举起我的灵，主，我仰望你，来充满我，使我更多圣洁像你。哦，主，我来到你的面前，主，我走上你的祭坛，赦免我罪，除去羞愧，使我完全的自由。主，我来到你的面前，主，我走上你的祭坛，毫无保留，全然顺服，献上自己为活祭。举起我的心，举起我的心，主，我仰望你，来光照我，使我渴望圣洁像你。举起我的灵，举起我的灵，主，我仰望你，来充满我，使我更多圣洁像你。哦，主，圣洁像你。我愿圣洁，圣洁像你。我愿圣洁，我愿圣洁，圣洁像你。我愿圣洁，圣洁，我愿圣洁，我愿圣洁，圣洁像你。
我更多圣洁生命。举起我的心，举起我的心，主我仰望你，来光照我，使我渴望圣洁生命。举起我的灵，举起我的灵，主我仰望你，来充满我，使我更多圣洁生命。我主，哈利路亚！感谢赞美神。我们像香膏一样打破在你脚前，破碎我们自己，来到你的面前。我们每个人都是带罪的人，我们生活在世上，我们有痛苦，我们有愁烦，我们身上背着的伤痕，主都来医治我们。此时此刻，我们愿意倾倒我们自己，来到你的面前，毫无保留的献上。香膏在你脚前，我随我自己与你面对面，我每口呼吸，我心渴望听见你领我生命，只为你倾倒我所有，愿你旨意成就。生命每分每秒毫无保留，能倾倒我所有，是我今生所求。从今以后永不回头，打破这香膏在你脚前，我随我自己与你面对面，我每口呼吸，我心渴望听见你领我生命，只为你倾倒我所有，愿你旨意成就。生命每分每秒毫无保留，能倾倒我所有，是我今生所求。
成就，生命每分每秒毫无保留的倾倒我所有，是我亲身所修。从今以后永不回头，从今以后永不回头。我们一起来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你，因你十字架上所流的宝血，洁净了我们的罪，洗净我们一切的不义。我们确信，当我们今天你的儿女们来到你的施恩宝座前，就是要得着你的怜恤，得着安慰，更因为你就是我们随时的帮助。主啊，求你的灵，喜乐的灵，充满在你的殿堂，充满在每一位专心敬畏你来朝见你的儿女们。我们为过去一个礼拜我们所经历的，无论欢喜，无论哀伤，无论软弱，我们都交托在你的手中。我们更确信你所赐喜乐的灵，喜乐的心，就是我们的良药，要医治我们一切的疾病，除去我们一切的软弱。我们相信你是得胜的君王，你在我们心里面成为我们的力量，成为我们的高台，更是我们的避难所。亲爱的圣灵，求你这个时候充满你的儿女们的心，使我们一起的敬拜，使我们一起的领受，透过牧师所分享的信息，让我们更确信我们所相信的耶稣基督是又真又活，从死里复活的主，带给我们永远的盼望。我们赞美你，我们赞美你，圣灵与我们同在，与我们同在。当我们的心敞开向你的时候，亲爱的圣灵，安慰我们，提醒我们，使我们饱得天父的慈爱，使我们在救赎中不仅领受神你的爱，更求你的爱充满每一个你的儿女们，使我们今天在你的圣殿中白白的来，满满的回去。谢谢主，与你的儿女们同在。我们献上我们的感谢、祈求和祷告，都是奉靠主耶稣基督的圣名。阿们。请坐。这时候我们要来奉献。奉献是基督徒出于感恩的表现，是出于甘心乐意。如果您还不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。我们一起来唱这首奉献歌。献上感恩的心，归给至真全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给
神全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，如今软弱这一的刚强，贫穷这一曾付出，都因为主已成就了大事。如今软弱这一的刚强，贫穷这一曾付出，都因为主已成就了大事。感恩，感恩。亲爱的天父，感谢你的恩典，在过去一周，不论在工作、学业，或是我们的家庭生活中，你都一路的看顾和保守我们。你所赐的一切都超过我们所求所想，使我们恩典共用。主啊，我们献上感谢还有赞美给你。此时我们也将当纳的奉献带到你的面前。主啊，承认一切所有的都是从你而来。我们以感恩的心，甘心乐意献上，回应你丰盛的慈爱，求以悦纳我们所摆上的一切，使用在你的国度的事工里，使福音广传，能够关怀人的需要，使更多的人能够经历你，更多的认识你。也求神带领我们的心，能够在等一下的聚会当中，使我们能够专注在你的话语里，将你的引领成为我们的提醒，成为我们脚前的灯和路上的光。也在属灵的生命当中，能够更加的成长，学习做忠心的好管家，在凡事荣耀你的名。谢谢神，我们感谢祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿们。请坐。这时候我们要来读今天的金句，我们一起来读2遍，一起来。否则你会把自己的荣耀奉送给别人，在青春少年时死在残忍无情的人手中。箴言5章第9节，再来一次，来。否则你会把自己的荣誉奉给别人，在青春少年时死在残忍无情的人手中。箴言5章第9节。好，接下来做报告。那么在8月15号到跟22号2天，每天的早上9点到下午5点，我们就在这个地方新堂呢会举办2026年的领袖高峰会。去年有参加的请举手一下。大概有10位啊，我们还有90位有机会报名参加啊，很难得哈。那么一个人报名费是多少钱？1700啊，这个王品牛排大概就1顿啊，所以省下1顿王品牛排可以享受2天啊。如何成为领袖，更好的领袖啊？希望大家能够踊跃报名。6月30号以前报名，我们有早鸟优惠。那这个有没有限年纪？有没有？没有哈，除了幼稚园的小学不要来以外哈，其他都可以。好，来，接下来，那么我们有一段影片啊，要请大家看一下。
然委身是什么呢？全然委身就是把自己彻底的投入，全心全意的付出自己，全力以赴我。讲说 is the middle of the story， 就是在我们可能人生当中会遇到一些就是不开心的事情或者是挫折的事情，但是就是你只要想到这句话的时候，你就会知道说我们的人生还在继续，这只是故事的一半。我觉得这是一件非常激励人的事情。这个高峰会真的很好，可以让我更多去思想我的生命跟我的生活。这些演讲者也可以引领我们，所以我觉得在今天里面我有得到很多，让我们的生命可以更多的去经历，然后呢，可以突破更卓越。好，各位弟兄姐妹，你觉得我们的生命需不需要常常突破？要不要？真的要。有一句话叫"有心人成就大，积极者机会多"，所以我们要积极的借着这个机会来培养我们当一个领袖，不论是教会的领袖、家庭的领袖、社会的领袖、职场的领袖，而领袖就是学习做仆人。让我们一起来学习。接下来呢，当我们参加的时候呢，会送每一位报名的人几百块的礼券，200没有办法换麦当劳啊，就是那一天有很好的书籍，那么你可以来使用，用这个优惠券。好，那么接下来下一页请。那今天呢，因为小组聚会有暂停一次，爱餐就暂停啊，请大家自己处理自己的中餐。那敬拜赞美的祷告会6月24号，那么下礼拜三，这个礼拜三的晚上8点到9点，也在我们新堂这个地方来举办。那请所有的敬拜团的同工7点到新堂参加敬拜研习。台语朗读比赛，8月2号1点到4点。那么截止日期是到6月30号啊，这个奖品丰富，奖金优惠啊。我们如果觉得台语你也可以想试着练习，也是可以参加的啊，欢迎大家。那有没有分年纪大小？还是有哈，可能注意一下哈，还是一样啊，幼儿就没有办法参加啊。希望国小以上都能够报名，那可以到几岁以前都可以报名。120岁都可以啊 ，OK 好，接下来，我们来看，好，我们新世纪的这个影片要播放没有吧？哈，我们下一页，好，谢谢。那么我们有新世纪的福音勇士，7月6号到7月10号，报名费是2000元，如果2位小朋友同行是9折优惠。那我们在教会的这个周报的封面可以扫描哈来使用，来报名参加。好，下一页。那夏季的音乐会呢是8月3号到8月7号，那总共有5天的时间，早鸟优惠价2500元，总共是25个名额啊，也一样，请尽快报名参加。如果我们有家里有孩子有孙子啊，都欢迎报名参加。这是教会难得办的一个夏令音乐营，我们有很优质的老师来带领。好，下一页。松年大学今年几年？30周年。那6月底呢，我们有一个3天2夜的参访活动啊，内容非常精彩，非常精彩哈。那现在台湾的饭店住一晚大概都多少钱？一般3、4千，好一点7、8千啊。我去住日辉一个晚上1万块啊。这次的行程非常的丰富。希望大家能够能够自己也能够有机会的话，时间可以就报名参加。那有没有限制年龄？不一定要松年大学的同学才可以参加啊，也邀请大家能够共襄盛举。好，下一页。
我们有一个福音快闪欧趴堂的活动，6月28号星期天的中午12点半。那有意愿参加的弟兄姐妹，请向婕妤执事来报名。婕妤在这边吗？婕妤今天没有在这边哈。OK， 没有关系。那如果找不到婕妤怎么办？你就到干事室找干事，先做一个报名的动作。好，下一页。那核心同工事工的研讨会在下个礼拜天的下午1点到4点来举办，在我们新堂，所以请所有的核心同工要预备心，也为这样事情来祷告。那我们当中会有一些讨论的主题，所以希望每一位同工在家里也能够预先准备，特别是包含教会的事工的发展或者重大的未来发展方向，希望大家能够提供建言，也能够提供对策。那不能参加的，一律向陈牧师请假，这样了解哈。OK， 谢谢。下一页。第2次的信徒讲座，那我们邀请胡忠明牧师，也就是台南神学院的院长，来为我们主讲从世代巨变思神学教育与教会。那特别欢迎来研读有关神学投入福音的工作。那时间就是在7月5号12点半，也就主日之后，所以那天欢迎大家能够聚会完留下来，那一起在我们的49号2楼来参加这一场的很重要的一个信徒讲座。下一页。阿嘎佩牧区6月28号礼拜天要举办升级及亲子礼拜，也在华语礼拜场。那还有午餐的座谈会，我们邀请小6升国1的学生跟家长都能够一起参加。好 ，OK， 下一页。今天我们有一位大哥我要称你大哥，因为你大我11岁我们要请张先生哈，张宏明张先生，他是女儿张佩萱邀请来，我们起立好吗？我们欢迎他，我们一次欢迎，永远欢迎。张大哥很亲切，我刚刚一过去哇，他这个手握起来好温暖真好真好，欢迎您常常来，每周来，好不好？我们再一次掌声欢迎他，谢谢。好接下来我们要一起来看今天的经文。我们圣经共读，今天已经到第几章了？还记得吗？今天到12章了哈。那么牧师今天要分享的经文在圣经列王记上的11章第1节到第4节，总共只有4节，所以我邀请大家弟兄姐妹，我们大声的来诵读神的话。来，所罗门王爱上很多外国女子，除了埃及王的女儿以外，他又娶了赫人的女子，以及摩押、亚门、以东和西顿的女子。上主曾命令以色列人不可跟这些异族通婚，因为他们会引诱以色列人去随从他们的神。可是所罗门王爱恋这些女子，娶了700个公主，此外还有300个妃嫔，他们使所罗门离弃上帝。在所罗门年老的时候，他们引诱他去拜别的神明，他没有像他父亲大卫那样一心忠于上主他的上帝。以上，这时候我们要请本堂陈柏志牧师来讲道。今天要讲到的题目是年老时候的祷告。年老时候的祷告，牧师请。简报笔。好，大家平安。祝大家端午节平安。好，跟你旁边说端午节平安。我在网络上面说不要祝端午节快乐要祝端午节平安。好，为什么要端午节平安？因为端午节代表夏天到了。这个身体呢，在炎热的夏天呢，食物容易腐坏然后容易有细菌有病媒蚊所以我们的教会呢，也在这个端午节的连假当中，做了全教会的消毒，甚至把我们的水塔都放掉洗过。不过今天早上做礼拜还是看到会有蚊子飞进来在这边可能好一些。但是在夏天到今天还是
什么节期？夏至，好，今天是夏至啊，好，就是一年当中呢，白天怎样？白天最长啊，所以等一下牧师会早一点结束，让你们去享受太阳，享受白天，好，然后一直要到12月20号或21号才是冬至啊，好，所以呢，就是代表说我们这么长的白天呢，我们可以有这么多的时间，好，可以运用。好，虽然在台湾的夏至，好，不过我在美国的时候，那个白天呢，夏至的时候呢，长到什么时候呢？晚上8点多。好，如果你去欧洲的话呢，有的地方呢，晚上白天到9点多，太阳还不下山。好，那甚至在美国呢，这个总统富兰克林他很聪明，因为平常可能都是6点多天亮，到了夏天的时候呢，5点多就天亮。所以美国总统富兰克林呢，他就想出了一个夏季时令。就是把时间呢，整个全国往前1小时啊，往前1小时，好，那这样呢就起来1小时，提早1小时的时间呢，好，能够增加很多的生产力啊，好，那牧师也觉得呢，在聚会当中，好，大家因为夏天太阳出来的早，大家也会容易早起，好，我们可以早一点的时间呢，好，来珍惜这个夏至的时间啊。上一次我们分享所罗门是讲到他20岁做王的时候。他跟上帝求呢，好，就是让他有智慧，因为他知道他自己的限制，好，他知道他自己的不足，而且呢，他求的智慧呢，不是为了要考上第一志愿，不是为了要高薪，是能够辨别是非，能够治理百姓。所以上帝很喜悦，就说你所求的给你，没有求的也给你。所以神告诉他说，好，3件事情：遵行神的道，谨守神的话，成为合神心意的人。就是所罗门好，他能够得胜的关键好，所以这3件事情我们来复习一下：遵行神的道，遵行神的道，谨守神的话，成为合神心意的人。今天我们要快转好，因为我们在2个礼拜前讲到所罗门好，那年轻的时候列王纪上的第2章，现在我们快转来到第11章，看到。年老的所罗门，他呢却在年老当中陷入了人生最大的征战。今天的经文说，智慧之王所罗门在他人生的最后一里路当中呢，却陨落。好，这个经文说，所罗门年老的时候，你知道我们几岁算是老人？台湾政府70岁啊，自己加5岁，我们几岁可以领这个老人年金？然后就坐高铁怎么样？可以半票，好，坐火车也可以半票，坐大众运输都可以半票。所以我们的政府定65岁是个老人。可是呢，圣经说所罗门年老的时候，所罗门他这时候几岁呢？他不到60岁，好，不到60岁，因为他20岁做王，好，20岁以前做王，做王40年就死了，就传给他的儿子。所以所罗门的一生没有超过60岁。换句话说。他领这个老人年金都还没有领到就去见上帝了。而2件事情成为他生命当中的致命伤。刚才我们读到，他总共娶了几百个公主，700个公主，几个妃嫔，加起来等于1000个。有没有很羡慕？没有人在羡慕啊。好，没有人在羡慕，好，因为这是自找麻烦。今天很多人都自身难保，自己都娶不哇，还要娶这么多人。可是呢，这些娶这么多呢，圣经说这么多的老婆呢，一个一个把他的心从上帝的面前引诱带走，甚至呢，让所罗门还不效法他的父亲。他的父亲是谁？大卫，好，一生诚实顺服神，即便大卫犯错软弱。可是他还是回到上帝面前。可是所罗门呢，一开始的时候没有犯错，而且非常的刚强，上帝非常的祝福他。可是最后呢，他却不敢来到上帝的面前。所以有时候起跑的风光，好，我们都说要赢在什么点？那终点要不要赢？很多家长只想赢在起跑点，可是呢，都忘记要让终点也要赢。我们的信仰也有起跑点，就是你开始信主的时候。但是很重要，就是你的信仰的终点，关系你将来是不是能够见上帝的面呢？好，见上帝的面。所以所罗门好，他的在人生的最后一里路，成为他人生当中最危险的一段路。好，
牧师在2年前，就是还没有来迦南教会以前那一年呢，跟几个年轻人去爬山，去爬台湾的百岳中央尖山4天3夜。因为我已经有10几年没有去爬山，10几年没有去爬山，所以很提心吊胆，说不晓得爬得上去爬不上去，而且又都是跟一些大学生，所以呢觉得可能会落后很多。那一次呢，就是很警醒，在爬的路程呢很累很辛苦，可是呢不断的会跟上帝祷告，求上帝给我力量，让我能够爬上去。果然第一天到了这个住的山屋之后，哇，松了一口气，很累，可是我居然可以爬上来。第2天、第3天，继续走，可是都很有挑战。可是呢，觉得说哇，感谢神。到最后一天要回程的时候呢，想说哇，我已经完成了，这些百岳都已经完成了，终于可以轻松回家。所以呢，一看我的手机，哇，还省很多的电脑，所以呢还有很多的电，我就可以慢慢的拍照。所以就沿路呢拍了很多的照，结果呢就离前面的这些队友就怎么样，越来越远，远到一个距离呢，就是完全没有讯息，不知道他们在哪里，就发现自己怎样迷路，大概有1小时的时间，1小时的时间呢，找不到路，而且呢那个路呢，越走越乱，后来呢我想说我要自己要找一条捷径，就走了那条捷径之后呢，那个路就更乱了。在这乱当中，虽然是白天，可是心却怎样？开始担心，想说我会不会成为下一个山难者？会不会有直升机出动，然后要来救你啊？而且呢，一台直升机出来一次要多少钱？100万，要出来一次要100万，要自己要赔，所以就是拼命的祷告。最后呢，就在一片的树林当中跪在那里，求上帝救我，不要让我今天就睡在这边变成山难。祷告完之后，然后再把这个手机打开地图，然后再找方向，冷静，15分钟之后，就找到路，然后呢，就追上了队友。但是呢，有时候呢，最后1里路反而是最危险的路，跟你的旁边说，最后1里路是最危险的路。所罗门他有非常漂亮的开始，可是呢，他却留下一个失守的晚年。信仰的终极考验不在于你在你信仰的巅峰状态，而在于你人生最后或是盖棺论定，最后你的人生举行的告别式当中，这是你信仰当中最重要的时刻。所以今天牧师要跟大家分享3个重点，就是呢有3个我们灵性的破口，我们要警醒要注意，而我们有3个生命的目标，在我们的一生当中，要见上帝以前要把它完成。最后呢，我们还有3个提醒，3个致命的陷阱，不要掉落在那陷阱当中，像所罗门一样掉下去，回不去了。而我们3个灵性的破口呢，就好像那个水坝有裂痕，当这水坝有裂痕之后呢，里面的水的压力会从这个裂痕一开始只是滴水，可是那个破洞越来越大，到没有办法支撑的时候，那整个墙呢就会爆开，洪水就会这些水呢就会变成洪水，就会淹没整个村庄。同样，我们的年长年纪越来越大，生命越来越长，可是我们对于这些属灵生命的破口没有去发现找出来，它一开始只是漏水。你们家会不会漏水？在端午节前我们下了2个礼拜的雨，有没有开始在漏水？还有发现我住的地方，在那个第一次下大雨的那一周，那个礼拜，哇，水一直流进来，就提醒你说这里有漏水，要怎么样？要去抓漏，要去处理。如果你不去处理它呢，这个水呢，它就会越渗越多，将来呢就容易从那个地方呢，水就会渗进来。魔鬼也是一样，他会找到我们的属灵的破口。彼得说，魔鬼如同吼叫的狮子，遍处行走，寻找可吞吃。魔鬼他会找你生命当中的脆弱点，然后呢，他就会在那个地方把它挖大。所以我们要防堵灵性的破口，不要让这些的漏水变成一个祸患，变成淹水。跟你旁边说，不要让属灵的漏水变淹水。
不要让属灵的漏水变淹水。说这礼拜好像有台风要接近台湾哦，可能会成为今年第一个台风。但是台风呢，也在考验我们，就是我们要警醒。所以有台风地区的国家呢，警觉性比较高。有一些国家没有台风呢，他们警觉性就比较低。所以呢，他们就不会去做好预备。所以我们要感谢有这样的台风，提醒我们的警觉。而有3个属灵的破口，第一个叫做经验代替祈祷。我们说一次，经验代替祈祷。我这个今天的 PPT 呢，是请这个AI， 请这个 AI 帮我做的。我觉得他做的很棒，只是呢他不太受控，我给他的没有这么多，他自己帮我加上去啊。所以有时候呢，我都还要去看他上面帮我加了什么。不过呢，我发现有了 AI 呢，它有很多的创意，可以增加很多新的看见。所罗门在他年轻的时候，他觉得自己没有智慧，没有能力，他跟上帝求，跟上帝要，所以他会不断的祷告，寻求神，他在激变来献祭。可是到他年老的时候呢，他已经有很多的经验，他已经有很多的成就，他已经有很多的成功，创了很多的历史记录。他从年轻写了这个雅歌，中年写了箴言，然后呢他又建设了圣殿，然后又建筑了灵宫，然后自己的王宫，又有示巴的女王，各国的国王都要来求见他。每一年他得到很多的黄金。可是所罗门到最后，他倚靠经验，却没有倚靠祈祷。所以灵性的危机，那个破口，那个裂痕，就是我处理过，而取代了跪下祷告。不晓得大家这礼拜有没有吃很多的粽子？没有吃粽子哦。端午节大家已经不吃粽子有没有人包粽子可以闭着眼睛包粽子？有没有人可以上一场礼拜我问，有好几个他们可以闭着眼睛包肉粽现在来讲很多越来越不会包肉粽，因为包肉粽越来越不熟练。可是有一些我们觉得自己闭着眼睛就会做，包括做礼拜这件事情。做礼拜会不会闭着眼睛做礼拜？会，为什么？闭目养神，怎么这么诚实还有呢，专心不要用听不要用看的牧师长得太帅了，看的话会分心我自己加上去的。但是有时候呢，我们做礼拜呢，闭着眼睛做礼拜是因为我已经做礼拜 N 年了，我已经做礼拜很久了所以呢，做礼拜只是一次又一次的，甚至到最后做礼拜这样，我也可以上网路做礼拜还有线上做礼拜的弟兄姐妹你可能在外面参加活动或是跟家人出去也谢谢你参加线上的礼拜，但是不要让经验取代了祷告。所罗门的危机就是呢，他用他的经验，用他的智商，这个事情小 case， 我已经处理很多了，所以不用再祷告了。请问你在每一天出门前会不会祷告？开车前会不会祷告？吃饭前会不会祷告？有的人会，有的人已经不会，觉得不需要。我已经吃多少的米，开过多少的车，没问题啊。通常越在自己觉得没问题的时候，魔鬼就找到什么？属灵的破口。第二个危机呢，就是环境安逸，磨灭斗志所罗门他为自己盖了一个宝座，这个宝座是用象牙做的，总共有6阶，每一阶都有一对金狮子。他坐在那个宝座，像我们这个讲台只有1阶他有2阶、3、4、5、6坐在这边到这里的这么高。然后呢，所罗门的这个象牙宝座孔金没有包银它只有纯金因为圣经说所罗门的年代银子不值钱，黄金宝座，黄金12只狮子，他坐在上面威不威风？非常的威风，每个人来看到这个国王都要怎样？下拜，都要下拜。可是所罗门他在这样的安逸的环境当中，上帝给他有40年的太平，国内没有战争。他的爸爸呢，从年轻就开始打仗，打非利士人一直打到年老的时候都还在打仗。可是呢，他的儿子所罗门一辈子建了很多的这个住房城，买了很多的战车和战马，可是都没有真正的派上用场。上帝让他有一个安逸的环境，
他在宫殿当中非常的舒服舒适，可是呢，他的膝盖呢越来越硬，弯不下去，因为他坐在这个宝座上呢，他只要听人家报告，点头，都不用祷告就有饭可以吃，都不用祷告，就可以享受人生，有没有很羡慕？可是最后变成温水煮青蛙，所以所罗门的宝座，左边黄金宝座变成右边什么？蜘蛛网的墓碑啊，变成一个蜘蛛网的墓碑。如果你的人生是倚靠在这个黄金宝座上，这有可能是我们的属灵的警讯。我们不是靠着祷告，不是倚靠神，而是倚靠自己的能力，倚靠自己的骄傲。所以所罗门第一个警醒就是他靠经验，第二个他靠他的成就舒适的环境，第三个就是他的心失去了保护的能力，心灵防线逐渐妥协。他帮他的老婆，刚才讲到6个国家的老婆，那他总共有700个公主，可能不止6个国家。可是这些国家嫁给所罗门，他就说：所罗门王啊，老公啊，你好会盖房子哦，哇，你盖的圣殿好漂亮哦，你可不可以帮我的祖先，帮我的家乡的神也盖一个小小的坛呢？所罗门呢刚开始不要，后来答应1个、2个、3个，容人小错，建立小祭坛、小丘坛。后来他的边界越来越模糊，接受外邦女子的话，到最后呢，他的心都被迷住了，都随从。圣经说所罗门的心呢，随从这些的女子，所以呢，他就不要了上帝，他自己所盖的圣殿，到后来搞不好他也没有去那边做礼拜，也没有去那边聚会。有很多的基督徒，刚开始信主的时候非常的火热，我都要来做礼拜，不管刮风下雨，到最后渐渐的妥协，他对上帝的心就越来越冷，变成不冷不热。所以我们要怎么样能够揪出心里面的那一道防线，就是微小的妥协。魔鬼他也很会来突破我们心的防线。你看亚当和夏娃，蛇跟夏娃讲几句话之后，夏娃就降低他的戒心，他本来看到蛇呢，他会警戒，后来降低戒心，然后呢，这个蛇呢又再去拉近他的关系。哎呀，上帝也不是说什么吗？让他呢同理。最后呢，蛇呢就引诱他的，说服了夏娃，夏娃说服了亚当，一个一个的掉落在魔鬼的圈套陷阱当中。所罗门也是一样，刚开始年轻的时候，他的心很有智慧。今天我们所读到这个金句箴言5章9节，就是所罗门拿来教导百姓说：年轻人啊，不要把你的荣誉奉送给别人，否则你会在青春年少的时候死在残忍无情的人手中。他告诉年轻人，在箴言第7章，不要跟随外面的女孩子，你的心不要被她诱惑。结果他自己怎么样？年老的时候忘记他自己所写的，被诱惑。所以这3个提醒就是我们不要靠经验，不要靠安逸的环境，还有呢，就是我们的心要保守我们的心。而我们要来追求人生的3大目标。哪3大目标呢？第一个目标，追求诚实啊。我们来对照所罗门父子跟他的爸爸大卫。所罗门一生在追求的就是一个完美的人生，从他所建造完美的圣殿、完美的宫殿，还有他的埃及法老的女儿完美的宫殿，还有黎巴嫩的灵宫，还有所罗门的办公厅，哇，每一个都是 perfect 和完美。他用的最好的材料，上等的建材，全部都用黄金，不用银子，他毫不手软。可是呢，到最后，这些完美让他的心怎样？忘记了神。可是我们看见大卫的生命有没有完美？他没有办法像他的儿子那么样完美。他一出生，他前面就有哥哥们，每个哥哥呢，又高又英俊。还有呢，他起来呢，他有一个老板扫罗王，扫罗杀死千，大卫杀死万。后来呢，扫罗嫉妒他，又追杀他，躲到旷野里面去。大卫的一生也犯了错，可是呢，他呢
追求的是一个在上帝面前能够诚实顺服的心哦。我们也看见所罗门在他跌倒跟大卫跌倒的反应。所罗门跌倒，上帝有3次向他显现。第一次在他20岁，上帝告诉所罗门，你要什么我都赐给你。第二次在他差不多45岁，就是他花了20年，4年后又花了20年，20年半，就是大概44岁半，45岁的时候，上帝第2次跟他显现。上帝除了回应他的应许，上帝也警告所罗门要谨守上帝的话。上帝第3次跟他显现，是在所罗门年老的时候，上帝生气了，上帝要惩罚他，分裂他的国家。可是所罗门呢，都不吭声，都不讲话。大卫犯错的时候，上帝透过先知拿单警告他，可是大卫第一个反应就是我有罪了，我得罪神了。大卫认错，因为他认错，所以他能够努力的去修补跟上帝的关系啊。所以我们看到亚当、夏娃在圣经当中，很多犯错的人，当他如果没有跟神认罪认错，他就跟神的关系越来越远。可是当他懂得像大卫一样，即便人生有过犯，可是呢，历代志给大卫的评价说，他是一位合神是上帝说这是合我心意的人，是上帝自己开口说的。所以在终极评价，所罗门在列王记让我们看到他是晚节不保，而大卫呢，大卫却是一个合神的心意啊。所以什么是我们的人生目标？人生的目标不是追求更多的成功，更多的黄金，更多的房子，更多的功成名就。人生的目标是要追求在上面有一个合神心意的人生。好，跟你旁边的弟兄姐妹说，要追求合神心意的人生。这是我们的第一个人生目标，合上帝的心意。第2个目标呢，就是要追求信仰的传承。请说的是信仰的传承。这个 AI 它真的帮我自己取了名字，我给他是信仰传承，不过他帮我改字不过改字呢我也没办法改，不过还是很谢谢他。信仰的传承，什么是信仰的传承呢？我们知道所罗门有一个很有信仰的父亲。你的爸爸妈妈是基督徒的，请举手。感谢主，你有信仰的传承。阿公阿嬷是基督徒的，请举手。还有你的阿祖是基督徒的，请举手。也算天主教，也是信神。还有再上去的周周是基督徒的，请举手。第5代上去，第5代。好，你有这些的信仰的传承，这是要传到你第5代、第4代、第3代，简单还是不简单？过去可能觉得不简单，现在更不容易啊！今天你要把你的信仰传给下一代呢？怎么样传给他？送他一本圣经够不够？带他去参加主日学够不够？叫他去洗礼够不够？那要怎么样才能够让他信仰能够抓住神呢？不可停止聚会很好，还有呢，就是要让他学会跟神祷告。所罗门在他年轻的时候，为什么他20岁就知道要去跟上帝祷告？他跟谁学的？对，就跟他爸学的，跟他爸爸学的。所以当他要自己在国家的时候，他很惶恐很慌张，但是他知道要祷告，所以他跪在祭坛前面跟神来祷告。可是长大之后的所罗门呢，他却祷告越来越少，越来越少，以至于他的儿子罗波安，今天早上我们所读到的列王纪上的12章，他几乎不祷告。在他刚起来做王的时候，他不知道，他不晓得要用祷告，就他去问谁？去问他爸爸的大臣。他爸爸大臣说：你要好好的善待人民，他们就会永远的服侍你。可是呢，他说善待人民是什么？善待人民，他的爸爸大臣说，就是要做你人民的仆人，成为一位公仆。他说：我是王我怎么可能去帮人家做公仆呢？怎么可能去做人民的仆人呢？No， 他拒绝。他又去问谁？
他又问他的玩伴朋友，他的朋友说：“哎呀，他们就是看不起你，他们就是不把你放在眼里。好，他觉得呢，你没有你爸厉害，所以你要怎么样比你爸厉害呢？你爸爸所罗门用鞭子责打他们，你要用那个毒蝎，就是有针有刺的鞭子，狠狠的教训他们，看谁比较狠啊！所以呢，罗波安就听信了玩伴的话，让这个国家造成分裂。我们的信仰传给下一代的，不是只有一个壳，不是只有一个洗礼证书，不是只有在教会里面有一个会籍，不是的。你要信仰传给下一代的，是要让你的孩子看见，在你遇到困难，在他遇到困难，第一个反应就是主啊救啊，主啊救我。他会自己想要找神，而不是找人。所以你的孩子遇到困难的时候，包括从我们自己开始，你遇到困难的时候，你会先找人还是先找神？先找神，先找神，你的孩子就会看见说：哎呀，我的父母亲是凡事祷告敬畏神，所以他所留下来的不仅是遗产，不仅是财富，所留下来的是一个祷告的榜样，祷告的身影。所以在我们的人生当中要传承的就是一个信仰。可惜罗波安没有看见他的父亲祷告的样子，因为所罗门有看见，可是他自己到年老的时候，他跑去跟外邦的神，跑去服侍外邦的神，以至于他的儿子呢受到严重的亏损。你希不希望你的孩子像罗波安一样，这么样子的没有智慧，把你好不容易所建立起来的这个产业，你的祖先所留下来的这些财产，结果呢一下子就花光光。罗波安在位，我们明天会继续看他的故事，应该还没有，明天会看耶罗波安。但是我们看到罗波安，他一下子呢就把他祖先大卫40年，所罗门40年所奠定的江山呢，短短几年当中就被埃及给打败了，就败给埃及。所以我们的人生目标要留下信仰的传承。第三个人生的目标就是要活出盼望的人生，到最后一天活出盼望的人生到最后一天。有一句话说，人生3大不幸，有没有听过？人生有3大不幸，就是少年得志，中年失业，然后临老入花丛。少年得志，所罗门有没有少年得志？有啊，他才20岁当上了国王，实在是非常的威风。人生一个不幸，危机。第二个，他有没有中年失业？有啊，他20岁做王，24岁盖圣殿，然后呢31岁的时候圣殿盖好，他又花了13年的时间，到45岁的时候，他把他所有的建筑通通搞定了。45岁之后呢退休，没事情可以做了，是不是中年失业？中年失业，没事可以做了。这也是他危机。他有没有临老入花丛？有。今天我们读到列王纪上11章第4节，在他老的时候，他的心被引诱。为什么被引诱？一不小心娶了700个公主，300个妃嫔。你临老才在那边入花丛，他的心呢被引诱。可是哥林多后书第4章16节说，我们的外体虽然毁坏，可是我们的内心可以怎么样？一天新似一天。就是我们的年纪越大，我们可能需要越多的保养。可是呢，上帝是看我们的内心。当我们年纪越大的时候，你内心的信心可以一天比一天更年轻。跟你旁边说，年纪越大，内心越年轻。年纪越大，内心越年轻。在你年纪越大的时候，上帝期望我们的信心要怎样？要更大。可是呢，常常会看到有一些弟兄姐妹年纪大的时候，这个也怕，那个也怕，信心怎样融化了？你知道信心之父是谁？他在几岁的时候得到这个名字？信心之父。99岁，在他99岁的时候，上帝改他的名字，
你不要再叫亚伯兰，要叫什么？亚伯拉罕。亚伯拉罕是什么意思？信心之父，或是多国之父啊！就是到一个99岁的程度，上帝说你不用看年纪，你的信心要更大。所以他最大的信心有什么？跟他的太太拼命的要生出一个自己的儿子啊！信心之父。所以哥林多后书告诉我们说，我们虽然肉体渐渐衰老，可是我们的内心呢，可以越来越年轻，越来越强壮，而且信心越来越大。虽然岁月会给我们很多人生的考验，岁月会给我们人生很多的洗礼，但是最后呢，要让我们的生命经得起岁月的考验，直到最后见主的面，就是能够活出得胜的人生啊！所以人生的3大目标，第一个目标就是要顺服神，所以是顺服神，像大卫一样成为完全。第二个要信仰传承，第三要活出盼望到最后一天，活出盼望到最后一天。如果我们的人生忘记这些目标，你的目标是什么？追剧，然后呢，然后追股票，然后人生目标呢，追房地产，追逐自己的事业，环游世界。这个心呢，每天眼睛张开，追求新鲜的，追求刺激的，可是呢，却没有对上帝的话有吸引。上帝的话不能够吸引你，我们怎么样能够到年老的时候还能够有信心、有盼望呢？所以我们要好好抓紧人生的目标。最后有3个陷阱，要让我们知道。第一个陷阱叫做晚年不保，半途而废啊！所罗门他一生留下很多的丰功伟业，可是呢，最后呢，他的信仰呢是在吃他的老本，吃到一个程度呢，就是过去的荣耀变成暗淡消失。刚才说他的黄金宝座，最后变成长蜘蛛网的坟墓。你现在退休是不是在吃你年轻的老本？大部分是啦。年轻的时候努力，现在怎样？吃我年轻工作的老本，所以我现在可以怎样？不用再努力了。可是信仰是不是这样？信仰可不可以退休？不行啊！跟你旁边人说，信仰不能够退休。说我已经信30年了，够久了吧？我可不可以，耶稣啊，帮我办一下退休，连牧师也会退休，长老也可能会退任。可是我们的信仰没有退休那一天，因为你一退休，你的信仰就怎样？他就没有function了，他就没有工作了，他就没有 on duty 了，他就没有功能。我们的信仰不能退休，可是我看到数不清的弟兄姐妹，他的信仰跟他的工作怎样？想要一起退休，他想要在年老的时候信仰可以轻松一点，在年老的时候他信仰可以怎样？随性一点，信仰可以再happy一点。但是呢，不能够退休，要让我们的信仰不能够半途而废。所罗门他的信仰呢，到年老是在吃老本，到年老的时候他可能不会读经了，不会祷告了，不会做礼拜了，甚至也不会奉献的。这些他想说，我年轻通通都有，我年轻通通都做，可是到年老的时候，他想说我可以不用做，结果他就失去他的防线，就被引诱。第二个致命的陷阱就是偶像，拒绝拜偶像。我们说是拒绝拜偶像。所罗门他会拜偶像，就是他的引诱，心被占据了。他可能没有想说要再亲近神，他可能想要花更多的时间怎样搞建筑。所罗门真的是盖房子盖上瘾了，所以越盖越多，他做生意越做越上瘾，所以他的人生写文章、写诗、写歌，然后呢追老婆追上瘾，他人生都在这些花花世界当中。可是最基本的，他年轻的还会读圣经，谨守他父亲的话，效法他的父亲。
这些到他年老的时候，他都一一的忽略了，以至于他的心呢充满很多的偶像，最后就是要拒绝苦毒。在我们的人生当中，要数算恩典，还是要数算委屈？那你现在在数算委屈，还是在数算恩典？你一天当中跟上帝说：“上帝啊，感谢你给我的恩典。”还是在跟上帝吐苦水？上帝啊，我好多的委屈，哪个比较多？如果你跟上帝的吐苦水、数算委屈比较多，你要改变你的心，要拒绝苦毒，而是要在这些的委屈当中看见上帝的恩典，看见上帝的恩典，因为上帝他用他的恩典让我们知道这一切的苦毒都可以变成祝福啊！所以这3个陷阱就是拒吃老本、拒绝偶像、拒绝苦毒。好，把这3个我们来说一次：拒吃老本、拒绝偶像、拒绝苦毒。我们不要成为不冷不热的基督徒，你要保守你的心胜过保守一切。不要想说我退休了，我的信仰也可以退休了啊！这本圣经少年人可以读就好啊！好，我年纪大可以不用读圣经啊！这是一个魔鬼的谎言，因为圣经里面需要上帝每一天来提醒我们。如果所罗门他可以重新再来，他会知道他的人生最后1里路非常的重要。这1里路枉费他的人生前面30年的时间，他都在努力，都在冲刺。可是人生最后的10年，人生最后的5年，他没有把握，所以上帝要给他的结果，最后他只有一个没有拿到。哪一个没有拿到？智慧有拿到，名声有拿到，财富有拿到，尊荣有拿到，只有一个他没有拿到的，叫做长寿。只有长寿他没有拿到，他不到60岁他就去见上帝了。为什么不能够长寿呢？因为上帝有很清楚的告诉他，只要你能够谨守上帝的话，遵行诫命，效法你的父亲，就能够享受长寿。很可惜，他还没有活得他父亲久，他的父亲都还有活到70岁啊。我们的人生要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。虽然我们到年纪大、年老的时候，不能够像年轻跑那么快，做那么多事，但是在年老的时候，你的祷告是更有能力的。阿们。在你年纪越大的时候，你的祷告是更有力量的。你相信吗？相信就说阿们。你的祷告要知道，当你年纪越大，你的祷告越有能力。你看出埃及记、民数记，这个亚伦、户尔以色列的百姓，他们要去跟亚玛力人征战的时候，他们年轻人在山下在打仗，谁在山上祷告？摩西。摩西怎么祷告？举手祷告，右手举起来，然后呢，左手举起来，他是举双手祷告。当他2只手举起来祷告的时候，他就发现山下的这些年轻人打仗就怎样？就一直前进，一直前进，一直前进。亚玛力人就一直后退，一直后退，一直后退。可是他祷告，手酸了，他就怎样？放下来。手一放下来之后，他就看见他们的年轻人怎样？一直后退，一直后退，仇敌就一直前进，一直前进。所以他旁边有2个助手亚伦、户尔说：“不行，不行，赶快怎样？帮他把手举起来。”后来又放了2块大石头在他的手下，让他手可以继续的高举的。因为当你年老的时候，你的祷告是带有力量的。所以亲爱的弟兄姐妹们，你的孩子、你的孙子，或是我们教会的年轻人，他们现在是不断的前进，还是不断的后退？你觉得在信仰上是哪一个？那他有没有来做礼拜？他有没有来上帝面前奉献？没有。那他怎么前进？你可能看到他的事业在前进，你可能看到他很会赚钱，很会念书，你觉得他的人生在前进，
可是他的信仰呢，后退，后退，后退。为什么？跟我们有没有关系？有，因为我们要举手为他们来祷告。所以好不好？我们现在呢，举起我们的右手，为我们的孩子、孙子，为他们来祷告。好，举起我们的左手，两只手举起来，为我们的教会的下一代，为他们的信仰，为他们来祝福，为他们来祷告。牧师祷告一句，跟我祷告一句：亲爱的天父上帝，我要为我的下一代来祝福，让他们不是只有在学业进步、工作顺利，他们还要在信仰进步，在灵命要成长，为教会的下一代祷告，让年轻人穿戴军装，勇敢为主做工，靠主的名得胜，让信仰能够代代的传承。我举起祷告的手，张开祷告的口，奉主耶稣的名祷告。阿们。好，手请放下。会不会酸？会。好，但是呢，1分钟。好，刚才这样祷告1分钟。好，手酸的，好，你要怎样？好，可以继续的。好，下一天像但以理一样，1天3次来祷告。当我们穿戴军装，为你的下一代来祷告，他们呢就能够看见信仰的传承，而且他们会得到保护伞，他们在外面不会被引诱，不会陷入陷阱，而且更重要就是有后面有祷告的支撑啊。所以我们要为我们的年轻人，为他们来祷告，上帝要让他们得着荣耀，就是年长者要能够把信仰传承下去，好，让我们呢能够成为祷告的勇士，为他们来祷告。下礼拜我们要继续来分享以利亚的故事。他在一个北国以色列都在拜偶像的国家当中，可是因为他一个人的祷告，能够让整个国家能够抓住跟上帝之间的关系，就是靠着一个祷告的双膝屈膝的祷告。而中青代的弟兄姐妹，现在可能是我们在拼事业，可能是在跟世界在追逐，但是你要知道，你要人生的下一步不是只有争取退休。有的人退休，他开始在教会花更多的时间，上帝会祝福他。可是如果你在世界退休，你在教会也退休，到最后你可能会年老怎样？渐渐的忘记圣经的话，渐渐的忘记怎么祷告，渐渐你那个心跟上帝那个爱，起初的爱，那个火热，那个感动就不见了。你可能跟上帝的关系就怎样？越来越远了。你要进入天堂，是看你最后人生你跟上帝的关系。所以你要活到老，要活得久，你要跟上帝的关系就要撑得够久，就是每一天灵修祷告，每一周的聚会读圣经来开始。所以求上帝帮助我们，好，让我们能够持守信心，也让我们的生命能够像是一个打破香膏的生命，能够倾倒我们的生命在主的面前。好，让我们说，主啊，我在这里，请差遣我。让我们说，主啊，我要向着标杆直跑，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。邀请大家一起从座位上站立起来，我们用这首诗歌来回应，来敬拜，来祷告。香膏，握着香膏在你脚前，我学我自己与主面对面，我没口无心，我心渴望听见你领我生命，只为你知道。我所有，愿你旨意成就，生
神所救。从今以后永不回头，打破这香膏在你脚前，破碎我自己与你面对面，我没口呼吸，我心渴望地坚定我生命。他们在这里举起我们的手来宣告，来祷告。领导我所有，愿你旨意成就。举起你的手，神要看见，神要垂听你的祷告，每秒毫保留，倾倒我所有，是我今生所求。从今以后永不回头，我的过去，我的未来，全然倾倒在你脚前。我的过去，我的未来，全然倾倒给你，倾倒我所有，愿你旨意成就。生命每分每秒毫无保留，倾倒我所有，是我今生所求。从今以后永不回头，我的过去，我的未来，全然倾倒在你脚前。我的过去，我的未来，全然倾倒给你，倾倒我所有，愿你旨意成就。生命每分每秒毫无保留，倾倒我所有，是我今生所求。从今以后永不回头。是的，天父上帝，谢谢你借着所罗门的生命提醒我们每一个人，在我们信仰最重要的就是那最后一里路。当我们一直在爬信仰的山的时候，我们也知道，我们要知道如何来迎接耶稣基督的再来。耶稣到山上登山变貌，但是耶稣下山开始服侍。我们来到属灵的殿堂，在这里瞻仰你的柔美，胜过在世上的千日。但是当我们从教会走出去的时候，我们要开始祷告，我们要服侍，我们要为主做工做见证。主要让我们的信仰的最后一里路是活得精彩，活得漂亮，让我们能够打那美好的仗，让我们能够跑完那应当跑的路，以及那所当信的道。在我们越年老的时候，我们的信心是越增添，我们的祷告是越有能力的。求天父上帝祝福我们每位弟兄姐妹，也祝福我们的信仰都能够传承给下一代，让他们看见祷告的榜样，让他们知道祷告的重要，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵方能够成事。不论我们每天所吃的三餐，不论每天的外出交通，
不论我们生活当中所遇到大大小小的困难，我们都要用祷告带到上帝的面前。在顺境的时候，我们要感谢；在逆境的时候，我们要紧紧的倚靠。让我们的祷告昼夜都不停息，昼夜都不停歇。让我们的祷告能够上达天庭，到主的面前。主啊，这是我们的香膏，这是我们的祷告，这是我们在你面前所献的祭。求你垂听，把我们的生命交在你的面前，把我们的家人、孩子、孙子交在你的面前，也把教会的下一代，特别在这个暑假当中，有许多儿童、年轻人的营会，让我们能够得着下一代，得着年轻人。主啊，我们都要为他们来祷告，为他们来守望，因为这是神你的心意。求主帮助，求主垂听。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助与感动，与你们众弟兄姐妹同在，也使你们的信仰能够传承给下一代，能够为主得人如得鱼，从今时直到永永远远。阿门。我们拍手，把荣耀归给耶稣。哈利路亚。我的过去，我的未来，全然倾倒在你脚前。我的过去，我的未来，全然倾倒给你，倾倒我所有，给你指引成就。是在你每一分每秒毫无保留，也倾倒我所有，是我今生所求。从今以后永不回头，从今以后，从今以后永不回头。拍掌在楼上三步。阿们，越祷告越有力量。